एजीटेशन चल रही है, तुहाडे सहयोग दे नाल बड़ा सानू सहयोग मिल रहा है। इस मोर्चे नू बल मिल रहा तुहाडी प्रैस दे राहीं। अज पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां दी मीटिंग हुई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कुछ फैसले कीते हैं ਜਾਂ कुछ पहले फैसले लए हुए ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ फैसलिਆਂ ਨੂੰ कामयाब ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 घंटे ਲਈ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ मोर्चा भाव वो कहण दा पंजाब नाल सीमित करते हैं। असी जो पहले एक्शन किए हैं सारे देश च लागू होए हैं। कल जिहड़ा 18 तरीक का एक्शन होना है उहनूं विचारिया रिपोर्टां लैके सारे देश दे विच वड्डी पद्धर दे उत्ते यह 4 घंटे लिए रेलां रोकणियां और उहदी तैयारी वड्डी पद्धर ते हो रही है। सरकार नूं अहसास होना है कल्ले पंजाब दा हरियाणे दा मोर्चा नहीं, सारे देश दा मोर्चा है। इस लई 18 तरीक नूं जिस तरह साडा कल और दूसरे अपने अज सर सोटू राम जी की जयंती नूं मनाया गया, सारे देश दे विच मना रहे हैं। जिन्हां ने किसानां लई वो कानून बनाए जिहो जिहे कानूनां लई असीं हुण लड़ रहे हैं। सारे जीवन दे विच किसानां नूं जमीनां दे जायदाद मालक बनाउण लई करजा माफी दे उत्ते कुरकी किसानां दी जमीन दी डंगरां दी ते घरां दी रोकण लई कानून बनाए अंग्रेज सरकार दे खिलाफ लड़ के। और इत्थे साडी वो सरकार जिहड़ी साडी जमीन नूं परोस के उन्हां कारपोरेट घराणिਆਂ नूं दे रही है, उन्हां दी उस एजीटेशन नूं असीं तेज करन लई 18 तरीक नूं सारे देश दे विच 4 घंटे लई जो रेल रोकण दा सद्दा दिता गया उहनूं विचारिआ है। वड्डी पद्धर ते वो कामयाब होना है। तैयारियां हो रही हैं। सरकार लई वो चैलेंज बनना है कि देश दे विच सारे देशों के विच चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, ये चाहे अपना त्रिपुरा हैगा, बंगाल हैगा, इन्हां सारियां उड़ीसा सारियां स्टेटां दे विच कामयाब होना है। इस तरह दूसरे तौर पर 26 जनवरी नूं साडे किसान बहुत सारे सरकार वालों ते 29 तरीक नूं गिरफ्तार किए गए। असीं उन्हां दी गिरफ्तारी की पैरवाई करन लई लीगल सैल बनाया सी। साडे वकील साहबान उहदी पैरवाई कर रहे सी संयुक्त मोर्चे की अगवाई दे विच। वो 44 जो FIR सरकार वालों कट्टियां गईयां, उन्हां 14 दे विच 122 दे लगभग किसानां नूं गिरफ्तार कीता है। 10 दियां जमानतां हो चुकियां, 5 दी जमानत जलाई सी, ओहदी हजे रिपोर्ट है, शायद वो भी जमानत हो जाए। इस तरीके नाल जिथे वो जेल च बैठे हैं साथी, उन्हां नूं मिल के जिस भी चीज़ की लोड़ है, किसी चीज़ की कपड़े की आर्थ तौर पर कोई भी आओ साडे वकील मुहैया करा रहे हैं संयुक्त मोर्चे वालों। और सरकार नूं एक अपील की है कि जिहड़े वख-वख जेलों च हैं वो तिहाड़ जेल च इकट्ठे कर देण ताकि उन्हां किसानां नूं सानूं मिलना सौखा रहे। असी तुहाडे मीडिया राहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान दे उन्हां किसानां दे परिवारां नूं जिवें पहलां भी बेनती कीती है, हुण फिर अपील करदे हां जे कोई किसान परिवार साडे तक संपर्क नहीं कर सकिया वो संपर्क करे। साडे उस एजीटेशन के दौरान मोर्चे साथी गए हैं, असी हर तरह की पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने केस लड़ते हैं, फ्री लड़ने हैं। साडी जिम्मेवारी बनती है, उस जिम्मेवारी बनती है, उस जिम्मेवारी इस 18 तरीक नूं कामयाब करन लई और संयुक्त मोर्चे का जो इत्थे अपना बार्डरां दे उत्ते मोर्चा लग्या है, इस दी गिणती नूं लगातार वधाउण लई जां पंजाब दे विच कुछ कानफ्रेंसां कीतियां जा रहीआं सी, असीं उन्हां नूं कैंसल करके फैसला कीता भी जे सानूं लोड़ पऊगी कानफ्रेंसां करन दी, वो संयुक्त अपने इस पंजाब दीआं जथेबंदियां च विचार के अगलियां कानफ्रेंसां करांगे। विचार के साडा सारिआं दा हुण केंद्रित जिहड़ा ध्यान हैगा पंजाब दे विचों वड्डी गिणती च इत्थे लैके आउणा किसानां नूं और सरकार दे जो इस तरह के
गिणती घट रही है ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਵਹੀਕਲਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਥੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਥੋਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਥੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਹਿ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਾਝੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਡਲੌਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੱਖੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਛਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੰਬੂਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਬੇ ਜੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਹਾੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲੰਬੀ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਸਾਥੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਓ, ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਦੇ 5-6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਰੀਜਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਰੀਜਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੌਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋੜੂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 26 ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਲੋ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਨਰੇਲਾ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾਊਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਕਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਲਲ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 18 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਂ, ਕਾਰਜੋਗ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਪਲਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਘੋਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਘੋਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਘੋਲ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕ ਚੇਤਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਈ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੋਰਚੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ, ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੰਬੀ ਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਇਹ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਭੋਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ। ਠੀਕ, ਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਰੀ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਕੀ ਵਧੇ ਸਾਡਾ ਬਈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕਣਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ
ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਰ ਨਾਰੀ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਘੋਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ ਸਿੱਧਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘੋਲ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਨਾਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਗੁਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜਵਾਦ ਸੀ, ਮੂਲਵਾਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5ਵਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਥੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਗੂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਚੱਲ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 7 ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੇ ਨੇ, 7 ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝ ਗਈ, ਇਹ ਮੰਨੀਏ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰਚਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਹਾਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸਾਡੇ ਕਨੀਓ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਨੀਓ ਹੋਣੀਆਂ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੀਆਂ। ਕੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਂ,
ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੱਤੀਆਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਵੀ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਨਿਓ ਸਾਂਝੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਰੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 32 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ 32 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਜਾਊਗਾ ਸਾਥੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਛੁੱਟੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਿ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਬੱਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਵੱਟ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਗਰਾਉਂ ਰੈਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਤਾਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਘੜੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਗਰਾਵਾਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ। ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਲਝਾਂਗੇ? ਇਹ ਆਪ ਮਹਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਆ 150 ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਰੁਕੀਏ। ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 20 ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਂਭਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣਗੇ। 110 ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਾਇਲੌਗ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਵਧੂਗੀ, ਡਾਇਲੌਗ ਵੱਲ ਜੋ ਗੱਲ ਵਧੂਗੀ, ਆਧਾਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਨਾ 26 ਦੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲ ਕਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਪਹਿਲ ਰਹੂਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਤੀ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਬੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈੱਟ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਚੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਜ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ,
ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ MSP ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆਈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲ ਨਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲਾਈ ਬਾਕੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੋਰ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ। ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ। ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕਾਦੀ ਹੋਈ ਜੇ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਬੜਦਾ ਪਰਚੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ, ਬਹੁਤ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਵੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇਸ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਮੇਰਾ PCC ਉਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਬੂਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ 3 PCs ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 5 ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਭਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 12 ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਗਈ। ਨੋਟਿਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਊਗੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਦੀਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਚਰਚਾ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਟ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SP ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ 26 ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਵਕੀਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਪੈਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੰਘਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਘਾ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਫੂਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ 32 ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਛੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਸੀ ਦਾ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 6:30 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਠਾ ਰੱਖਦੇ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। 32 ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ। ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਯਾਰ, ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 18 ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 18 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂਗੇ? ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋਨੀਪਤ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਫੋਰਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੁਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੁਕੀ ਗਈ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਕਸਬੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਜੂ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਕ ਜੂਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ, ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ? 470 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, 70 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ 1000 ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ 470 ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ। ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਨਾ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਉਦੋਂ ਸੱਦਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਊ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਊ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲਾਤੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਫੋਰਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫੋਰਸ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਵੇਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਣੀ।
ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮਪੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋਕੇ ਗਏ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣੇ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਕਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਣਗੇ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣੇ ਆ, ਹੇਠਾਂ ਢਾਂਚਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੂਲ ਕਿਟ ਕੀ ਆ? ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ 18 ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, 20 ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ, 23 ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ, 24 ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੱਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚੋਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਸਮੀ ਸੱਦੇ ਦਾ, ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕੂਗਾ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਕਰਿਓ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ 19 ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਗਲੀ ਪੀਸੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆਗਾ, 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੂਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੋਕੂਗਾ, ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਅਮਨ ਹੈ, ਪੁਰਅਮਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੁਰਅਮਨ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਪੁਰਅਮਨ ਹੈ। ਅਮਨ ਉਹ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੱਦਾ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਏ ਆ।